فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا لطيف يا قدير نسألك لطفا في جرت به المقادير. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقنا حكمة والأقل وثبات ذهنه بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك وافتح لنا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين واستعملنا في طاعتك واجعل ألسنتنا رطبا بذكرك. رب زدنا علما وفهما وحلما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pembacaan kitab kita, marilah kita sama-sama berniat dalam belajar. Ikuti saya. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك جميع ما تعلمت في هذا الكتاب حتى ترده علي في وقت احتياجي إليه. اللهم حرمني لذة معصيتك وارزقني لذة طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. لحضرة سيدنا حبيبنا شفينا قرة عيننا بالقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. خلفاء راشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسيدة نساء العالمين سيدتنا فاطمة الزهراء وابن حسن الحسن والحسين ذريتهما. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين مقلدهم والعلماء العاملين المصنفين خصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام الفاضل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري وأصولهم فروعهم. ثم إلى أرواح والدينا والديكم جميعا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح الواقف هذا المسجد ومن جريته في هذا المسجد. الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكن الجنة ويدع علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والروح وتوبة النصح وحسن المنافع ورزق واسع بطاعة الله وطاعة رسول الله على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى أصلافنا صالحا لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Terbesarnya iman Islam, sehat afiat, panjang umur dalam taat beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan kita dapat mensyukuri semua nikmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpahkan. Marhaban, syukran. Kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para kerabat, sahabat, para zaujatnya dan para pengikut-pengikutnya, para pewarisnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, bil khusus para orang tua, para pengurus DKM Masjid Al-Ittihad wa khussa bidzikrihi ketua masjid kita Bapak Haji Hasnan beserta jajarannya tentunya yang kiamah di bawah bendera panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, singkat waktu kita mulai aja pembacaan kitab kita. Kita masih membaca kitab kita Al-Irsyad Al-Ibad ila Sabilir Rasyad. Masih pembahasan tentang zakat sedekah. Sebagaimana dulu pernah saya katakan, saya senang benar kalau di sini bahasnya masalah fulus, masalah harta ya, karena memang cocok sama tempatnya sepertinya. Ya, bukan hanya kepada orang-orang yang tinggal di sini, juga mudah-mudahan manfaatnya juga bisa diambil oleh orang-orang. Bahkan ada live streaming di sini, mudah-mudahan lebih manfaat. Ini pembahasan sebagian sudah kita bahas, tapi mudah-mudahan masih ada tersisa yang bisa kita ambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif wa huwa Syekh Zainuddin Al-Malibari fi kitabih Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad radhiyallahu anhum. Babuz zakah. Bab tentang zakat. Perlu kita ketahui bahwa syarat zakat itu ada dua. Kalau zakat selain fitrah, ya, yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul. Nisab itu jumlah harta yang kita miliki, ada ketentuannya. Ya, dihitung dari timbangan emas atau perak. Nisabnya emas itu 20 dirham. 1 dirhamnya itu 4,25 gram. Kalau dikalikan 20 itu insya Allah totalnya 85 gram. Harta kita berjumlah
gram atau harganya, saya cek semalam itu emas di Antam itu 1.050.000 per gram. Berarti kurang lebih sekitar 85 jutaan kurang lebih. Ada harta kita, uangnya segitu. Dan kemudian tahun depan 1 tahun masih 85 juta, masih seharga emas 85 gram atau bahkan bertambah, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya 2,5%. 1/40, ya, sedikit banget. Ya. 1 dibagi 40 kan dikit banget. Dan itu mudah-mudahan berkah. Itu kalau nisab dengan emas. Kalau nisab dengan perak itu 200 dirham. 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak murni. Saya cek juga semalam di Antam, itu harga 1 gramnya 12 ribuan. Itu kalau dihitung-hitung kurang lebih kita punya duit 15 juta aja tersimpan 1 tahun itu, maka udah wajib zakat. Kita punya uang 15 juta aja, insya Allah ya, kalau saya nggak salah hitung, itu sudah wajib zakat. Nah ini bagi orang yang mau ngambil nisab perak atau nisab emas silahkan. Ya, kalau memang senang bayar zakat, ngambil nisabnya nisab perak karena lebih rendah. Punya uang 20 juta aja kan udah bayar zakat kita. Tapi kalau ngambil nisab emas harus 85 juta dulu kita punya uang, baru bayar zakat. Silahkan, boleh dipilih. Nah itu ya. Dan Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah. Allah mengatakan celakalah. Wail itu satu lembah di dalam Jahannam. Ya, satu lembah yang mungkin danau kali ya, lebih tepat. Isinya adalah nanah dengan darah. Wail di dalam syarahnya kitab ini, Manahijul Imdad, dijelaskan bahwa al-wail itu adalah satu lembah. Di dalam lembah itu ada danau, isinya adalah nanah dan darah yang panas. Ya. Jadi di dasar. Jadi itu kan neraka bertingkat-tingkat. Ya. Ada umat Islam, umat Nabi Muhammad yang masuk neraka ada. Jadi di dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah, itu di hadis yang ke-12. Mawa'idul Usfuriyah itu adalah kitab kumpulan hadis, ada 40 hadis. Di hadis yang ke-12 itu dikatakan bahwa ada min ahlil kiblah, orang yang ahli kiblat, itu umat Islam kan, itu yang masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Mereka menjawab, kami masih membawa dosa. Ya. Jadi udah ditimbang dosanya sama pahalanya, masih lebih dosanya. Gitu. Lebih banyak dosanya sama pahalanya. Akhirnya mereka harus masuk neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Baru nanti akhirnya masuk surga juga. Itu. Nah, itu nerakanya umat Nabi Muhammad, umat Islam itu neraka paling atas, paling dingin. Tapi neraka ya. Saya nggak bilang dingin, tapi paling dingin. Tetap aja neraka kan. Jadi memang umat Nabi Muhammad ini dapat prioritas benar. Sampai masuk nerakanya aja paling dingin. Gitu. Sebabnya mereka masih membawa dosa. Apa sih kira-kira yang membuat dosanya itu sampai banyak berlebihan? Mungkin salah satunya saya berpikir-pikir, nggak dijelasin di dalam hadis itu, tapi saya berpikir, mungkin lupa taubat, lupa untuk bertaubat.
Karena bila bertobat sebagaimana janji Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita kan. Itu. Kita jangan sampai lupa bertobat. Ya. Coba kita ingat-ingat dulu zaman kita masih remaja setelah balik. Setelah balik itu kan dosa udah kita tanggung sendiri kan. Ya. Sebelum balik masih ditanggung oleh wali-wali kita, orang-orang tua kita. Tapi setelah balik kita yang tanggung sendiri, artinya kita mulai bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Gitu. Ada nggak dosa yang belum ditobati? Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada? Mudah-mudahan ada. Dari antara kita nih, yang dari muda udah soleh. Gitu. Mudah-mudahan ada ya. Tapi kan kebanyakan kayaknya sih masih mudanya nakal-nakal semua nih. Ya, yang nyolong menggah tetangga gitu. Ya, pohon rambutan lagi berbuah mensambit aja, lempar aja tanpa izin kan. Ya, itu udah belum ditobatin. Mungkin kita sebagai udah lupa dengan dosa-dosa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak akan lupa. Kelak diungkit lagi. Ya, naudzubillah kalau sampai nanti itu memberatkan kita. Maka bertobatlah kita, mudah-mudahan kita Allah rezekikan taubatan nasuha ya. Itu. Dan syarat tobat jangan lupa ada 3 sedikitnya kalau kepada Allah, yaitu menyesal, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan mohon ampun kepada Allah. Mungkin setiap salat kita istighfar. Setiap ada salat kita istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 gitu kan? Tapi apakah istighfar itu disertai dengan penyesalan? Apakah istighfar kita itu setiap ada salat disertai dengan tekad untuk tidak mengulangi dosa-dosa kita? Kalau iya, alhamdulillah, itu menunjukkan taubatnya memenuhi syarat. Tapi kalau enggak, ini kita khawatir ini, apakah memenuhi syarat istighfar kita? Itu ya. Makanya bikinlah agenda khusus untuk bertobat. Apakah tengah malam selesai sholat tahajud kita sholat taubat yang khusus sehingga kita fokus dalam taubat kita? Mungkin. Bagaimana nanti kiat-kiat kita, yang penting selamatkanlah diri kita masing-masing dari azab api neraka. Alhamdulillah. Ya, jadi di dalam kitab Mawazirus Firah nanti antum boleh bagi yang punya data paling enggak 2 giga lah. Boleh download tuh kitabnya, ada di Play Store. Daripada download TikTok kan ya. Mendingan download kitab dan di situ udah diterjemahkan. Ada 12 hadis. Salah satunya akan saya sebutkan juga di hadis yang ke-16 itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, itu dikatakan, nanti boleh kita amalin, tentang fadilah membaca surat Al-Ikhlas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salat al-fajr, setelah salat subuh, asyrah marrat, 10 kali, lam yasil ilaihi dzunub, dosa ya, fi dzalikal yawm wa in jahada syaitan. Barang siapa, kata Nabi, membaca surat qul huwallahu ahad 10 kali setelah selesai salat fajar, ya, maka tidak akan sampai kepadanya dosa pada hari itu, walaupun setan jihad, setan bersungguh-sungguh mengganggu kita, tapi Allah lindungi. Ini satu keberuntungan luar biasa, karena yang menghambat, yang merusak kehidupan kita itu salah satunya dosa. Dosa kita nih yang membuat hidup kita berat, yang membuat rezeki kita seret, yang membuat kesempatan kita hilang, dosa-dosa kita. Ya, akibat lalainya kita atas perintah Allah. Boleh enggak kita baca 10 kali? Ini kan kita habis salat subuh nih. Ya, nanti
Untuk besok-besoknya silahkan antum amalkan masing-masing. Boleh bacanya setelah pulang sih sebetulnya. Pokoknya setelah sholat subuh. Cuman kesempatan baik kita ambil manfaat waktu ini untuk baca bareng-bareng ya. Boleh ya? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari surat Al-Ikhlas dan juga keberkahan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kita lanjutkan, wa wailul lil musyrikin alladzina la ya'tuna zakah. Allah memanggil orang yang enggak bayar zakat dengan musyrikin. Allah sebut orang yang enggak bayar zakat itu dengan sebutan celakalah orang-orang musyrik. Saya baca syarah kitab ini Imdadul dikatakan oleh Syekh Qurtubi bahwa kenapa Allah memanggil nama dengan musyrikin, karena orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu, orang-orang yang pelit itu ya, belum suci dirinya dan tauhidnya dari kemusyrikan. La yatahhiruna 'anil syirik, belum bersih dirinya, jiwanya, hatinya dari kesyirikan. Ya, itu. Sammahallahu al-musyrikina, qala ta'ala wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah dikira, ini kalau terjemahkan ya, maknanya wallahu a'lam bimuradih, Allah yang paling tahu tentang maksud dari ayat ini. Tapi kalau diterjemahkan, janganlah dikira orang-orang yang bakhil itu dari apa yang telah dikaruniakan rezekinya kepada dia dari Allah. Allah udah kasih rezeki, Allah udah kasih, dia bakhil, dia pelit. Ya. Min fadlihi wa khairal lahum, itu baik baginya. Ada sebagian orang merasa orang yang pelit itu baik buat saya. Karena saya ini kaya karena saya pelit, bisa begitu kan? Dan kekayaan itu kan baik. Mungkin begitu, ada yang merasa begitu kan? Itu. Padahal Al-Quran membantahnya, jangan dikira baik itu. Ya, bal huwa syarrul lahum, itu buruk bagi mereka. Kekikiran itu, pelit itu buruk. Sayatawquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang dia pelit di dunia itu bakal dikalungkan di leher kelak yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah sering diartikan sebagai
padang mahsyar, ya, satu tempat, satu alam sebelum surga neraka. Jadi bukan di neraka ini, bukan. Di padang mahsyar udah dapat seksa, udah dapat keberatan. Kemudian Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah yubashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang memiliki ngumpulin emas dan perak dan dia tidak nafkahkan, keluarkan zakatnya. Sedekah, infak itu nama lain daripada zakat. Sedekah yang sunnah ya sedekah, infak yang sunnah ya infak. Tapi ada sedekah yang wajib, infak yang wajib, salah satunya adalah zakat. Yang dia tidak mengeluarkan zakatnya fi sabilillah fabashshirhum, berilah kabar gembira kepada mereka. Ini kalimatnya berilah kabar gembira, tapi isinya azab, bi'adzabin alim. Ini penghinaan, katanya para ahli tafsir, ini Allah menghinakan mereka. Ya rasa lo senang lo ya, tapi lagi diazab. Ini kalimat penghinaan, merendahkan Allah, merendahkan orang-orang tersebut. Ya, yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Di hari yang dipanaskan, ya, di api neraka, emas perak itu dipanaskan, dibakar di api neraka. Dalam hadisnya nanti dijelaskan di sini bahwa di yaumul qiyamah itu orang-orang yang nggak bayar zakat, emas peraknya itu dipanaskan dan dijadikan lempengan, dilebarin, panas. Ya, makin banyak hartanya makin lebar. Ya, dan yang lebih parah lagi nanti badannya itu ketika disetrika itu dilebarin juga selebar setrikaan itu yang terbuat dari emas dan perak sendiri. Kemudian ya depan mereka disetrika, samping mereka disetrika, belakang mereka disetrika. Ini baru di padang mahsyar, belum di neraka itu. Neraka ntar beda lagi. Mudah-mudahan Allah ampunin kita ya. Makanya bayarin zakat ya, jangan nggak dibayarin. Kalau nggak dibayarin sekarang, ntar ditagihnya di akhirat loh. Yang dikira lolos, jangan. Wah, anak lolos nih. Enggak, lolos di dunia boleh-boleh aja, tapi di akhirat nggak bakal lolos. Ini kan bayarin deh, ya. Ada yang wajib bayar zakat nggak di sini? Bayarin deh ya, banyak ya. Bayarin ya. Karena kalau nggak di dunia, di akhirat ditagihnya. Juga bukan zakat aja tuh, sholat yang pernah bolong-bolong, qadha ya. Karena kalau nggak di dunia kita qadhanya, ntar diqadhanya di akhirat, ditagihnya utang. Kata para ulama, kalau ada orang yang nggak bayar utang sama Allah, jangan dipinjemin duit. Sama Allah aja dia nggak bayar, tidak. Apalagi sama kita. Utang sholat, ya, utang zakat, belum dibayarin, ya, jangan dipinjemin duit. Allah aja dia nggak mau bayar, apalagi sama kita. Gitu. Nah kemudian riwayat hadis dari Imam Baihaqi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, ma khalatatis sadaqah atau qalatis zakah malan illa afsadathu. Siti Aisyah meriwayatkan hadis Nabi SAW, beliau bersabda SAW, tidaklah tercampur harta dengan zakat, tidaklah tercampur harta dengan zakat kecuali merusaknya. Bagaimana tuh bisa harta tercampur dengan zakat? Harta kita yang memang sudah wajib berzakat, ada zakat di situ berarti. Keluarkan zakat itu. Kalau nggak dikeluarkan berarti harta kita kecampur sama zakat. Itu maksudnya.
Ya, harta kita yang udah wajib bayar zakat kan berarti ada zakat di dalamnya, keluarkan. Karena kalau tidak nanti merusak. Katanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitab Masaihid Diniyah wal Wasail Maniyah itu apakah hilang hartanya, bangkrut, miskin lagi, dan itu masih lumayan dibanding yang kedua, hartanya nggak hilang, bahkan mungkin bertambah sebagai istidraj, tapi dipakai hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah. Hartanya makin banyak, makin kuat, makin maju usaha, tapi hartanya dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah. Ini bala, bencana. Bencana yang besar itu bukan bencana dunia kan? Bencana yang jauh lebih besar itu bencana akhirat, bencana dalam agama kita. Kalau bencana dunia, gempa bumi, paling meninggal orang, udah selesai, sekubur selesai. Tapi kalau bencana agama, nggak selesai di kuburan, ya kan? Di dunianya dapat kesulitan, di kuburan dapat kesulitan, dibangkitkan padang mahsyar dapat kesulitan, di timbangan mizan dapat kesulitan, apalagi sampai masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau bencana agama. Jadi katanya beliau dalam kitab Masaihid Diniyah, yang lebih besar daripada bencana dunia adalah bencana apabila hartanya nggak hilang, malah tambah. Kan ada sebagian orang, kalau hartanya bertambah berarti dapat anugerah gitu ya. Ya, dapat harta banyak tuh anugerah kan ya. Banyak orang berpikir begitu. Padahal kan belum tentu. Anugerah itu adalah kalau hartanya dijadikan untuk alat bertakwa kepada Allah. Hartanya itu untuk alat bertakwa kepada Allah. Mau pergi haji, berangkat karena ada hartanya. Mau sedekah, infak, zakat, bantu anak yatim, ya, bantu masjid, jadikan alat aja untuk bertakwa kepada Allah. Nah, itu baru anugerah. Tapi kalau untuk bermaksiat malah naudzubillah. Atau bermaksiat enggak, tapi hartanya itu membuat dirinya enggak bisa menikmatinya, sakit, atau membuat anak-anaknya durhaka kepada dia. Naudzubillah. Pokoknya jadi bencana nih. Kalau orang enggak punya kewajiban zakat tapi enggak dikeluarkan. Ya. Mudah-mudahan kita selamat daripada ancaman-ancaman ini ya. Ini memang isinya ancaman semua nih. Kalau kemarin kan kabar gembira tuh. Ini ancaman semua nih. Wa Tabrani an Anas, hadis riwayat dari Imam Tabrani dari sahabat Anas bin Malik, mani'uz zakah yaumal qiyamah finnar. Orang yang tidak mengeluarkan zakat yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat nanti masuk neraka. Ya. Udah ada ancaman dari Nabi itu. Kata Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dalam kitab Imdadul dikatakan khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi berkhutbah dan berkata, wa iyyakum was-suh, wa iyyakum wasyuh. Hati-hati ente dengan asyuh. Apa itu syuh? Syuh itu satu jenis bakhil juga. Bahkan kata ulama ini lebih parah dari bakhil. Kalau bakhil itu pelit, katanya ulama, duitnya sendiri nggak dikasihin. Duitnya sendiri, harta sendiri nggak mau dikeluarin. Tapi kalau syuh ini, harta orang lain aja dia pelit. Bukan duit dia. Ada temannya sedekah 10.000, ngasih tukang minta-minta kali, banyak amat lu ngasih lu. Ada yang begitu? Itu lebih parah dari pelit. Duit bukan duit dia, dia menghalangi. Itu namanya syuh. Wa iyyakum syuh, fa innahu halaka man kana qablakum.
Karena syuh itu menjadi kebinasaan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Kita ingat bagaimana ceritanya Qarun. Ya, kita ingat gimana itu Qarun zaman Nabi Musa tuh. Ada zaman Nabi Muhammad juga, umat Nabi Muhammad ada juga yang mirip-mirip Qarun tuh. Namanya Sa'labah. Ya, Sa'labah bin Hatib. Yang mana di dalam kisahnya itu Sa'labah itu setiap sholat bersama Rasulullah tuh selesai sholat buru-buru pulang. Rupanya Rasulullah perhatian. Suatu hari ditanya, wahai Sa'labah, kenapa sih ente begitu sholat, selesai sholat kan buru-buru pulang? Beliau menjawab, ya Rasulullah, ane punya pakaian cuma satu, gantian sama istri ane. Jadi kalau ane ke masjid, istri ane telanjang di rumah. Ya, selesai dia ibadah, dia sholat bersama Rasul, dia buru-buru pulang biar istrinya bisa pakai itu untuk sholat. Jadi itu doakanlah aku untuk supaya dapat harta yang banyak. Kata Rasulullah, udah ente syukur aja dengan apa yang sekarang. Ya. Rasulullah nggak mau doain dia untuk tambah rezekinya. Tapi rupanya Sa'labah ini orangnya ulet. Saban ketemu Rasulullah minta doa, saban ketemu Rasulullah minta doa. Akhirnya Rasulullah doakan, dan bukan hanya doakan, Rasulullah kasih modal juga. Kalau kita kan mendoain doang, mudah-mudahan nanti banyak rezeki ya, tapi nggak kasih modal. Kalau Rasulullah doain kasih modal, dimodalin seekor kambing, rawat kambing. Ternyata Allah berikan keberkahan pada kambing itu, sehingga dengan waktu singkat itu kambingnya bertambah sampai dia harus pindah ke pedesaan untuk dapat lahan yang luas untuk nampung tuh kambing. Maka kemudian Rasulullah mendengarnya dan mengutus sahabatnya untuk menagih zakat. Sampai di sana katanya Sa'labah, ini enggak lain daripada upeti aja nih, pajak kalau kita ya. Nah, ini mah pajak lu, kan pikir-pikir lu dah, pulang aja. Ya. Begitu balik sahabat kepada Rasulullah, belum cerita dia udah katakan, Rasulullah udah bersabda, celaka Sa'labah. Ya, maka turunlah ayat yang mana menceritakan bahwa ada sebagian daripada hamba Allah yang waktu dia belum kaya, dia belum luas, berjanji, wa minhum man ahadallah, ya, sebagian dari hamba Allah yang dia berjanji kepada Allah. Kalau berjanji dari Allah tuh kayaknya ngomongnya di hati tuh. Ya, aneh kalau kaya aja, wah, aneh mau sumbang ini, mau sumbang itu, mau gitu. Tapi begitu dikasih kagak. Banyak kayak yang gitu. Banyak. Janji sama Allah. Nah itu begitu turun ayat itu, ada kerabatnya Sa'labah dengar, celaka ente, Allah sampai turunkan ayat mengenai ente. Buru-buru tuh sahabat temui Rasulullah, Rasul bawa zakat. Ya Rasulullah, aneh bayar zakat ane sekarang. Kata Rasulullah, udah aneh nggak terima. Allah nggak terima. Aneh udah dilarang Allah untuk menerima zakat dari ente. Nangis. Begitu Rasulullah wafat, naik Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, bawa lagi tuh Sa'labah, ya Abu Bakar ini aneh berzakat ini. Kalau Rasulullah nggak terima, aneh nggak terima juga. Sampai Sayyidina Umar ditolak juga, sampai Sayyidina Utsman ditolak juga, dan Sa'labah wafat di zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman. Ya jangan sampai kita ditolak, mau bayar zakat ditolak. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kayaknya udah menjelang isyraq ya. Sedikit lagi saya cukupkan aja. Saya buka untuk pertanyaan, mungkin masih ada waktu. Ya, 1-2 pertanyaan boleh ya? Jelas ya? Ayo silahkan. Ya. Iya. Enggak, monggo. Ini Pak Malik. Pak Malik tetangga saya nih. Orang tua kita juga di kampung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus
pengajian di sini karena tidak ada tanggung jawab terus kayak orang bodoh. Jadi pertanyaan saya masih nebat jadi orang miskin loh. Kami si bulan tadi itu pertanyaan mungkin ya. Yang kedua, rumah juga kan harta. Kita sudah bertahun-tahun punya rumah, walaupun tidak senilai ini 85 juta. Tapi kenapa dikenakan itu? Yang ketiga, sahabat itu kan berniat baik, mau membersihkan namanya dan memberikan zakat. Tapi tiga khalifah, tiga diterima, ini gimana ini? Orang itu niat seperti ini. Nama amal niat. Saya ingin membersihkan diri dan terserah dulu. Bagaimana bisa berjalan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enakan jadi orang miskin ya. Insya Allah. Bahkan di dalam kitab Nasihatiyah dikatakan seharusnya wahai orang-orang miskin seharusnya kalian bersyukur karena kalian ditempatkan keadaan kalian sebagaimana Rasulullah ditempatkan. Rasulullah kan kalau urusan ekonominya sempit. Ya. Suatu hari Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, "Ya Aisyah, adakah makan?" Rasulullah lapar rupanya. Kata Siti Aisyah, "Enggak ada ya Rasulullah, enggak ada apa-apa, enggak ada makanan. Kalau gitu aku berpuasa." Sering begitu. Bersyukurlah, seharusnya kalian bersyukur kalian diberikan keadaan yang sama dengan keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman pertanyaan tuh, enakan orangmu jadi orang miskin tuh ngomong jujur apa gimana tuh? Kalau ngomongnya jujur, wah bagus juga ya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kita orang jadikan kalau miskin yang bersyukur. Orang miskin disuruh sabar ya. Tapi apabila ada orang miskin yang bersyukur, itu lebih hebat dari orang miskin yang bersabar. Gitu ya. Jadi orang kaya yang bersabar dan bersyukur lebih daripada orang kaya yang bersyukur. Kemudian satu lagi apa tadi? Rumah yang dizakatin enggak? Ya. Yang dizakatin itu hanya barang tambang. Pak Malik ya, yaitu emas dan perak. Atau sekarang dikias dengan uang. Karena pun sekarang orang cetak uang itu kan ada kolateral. Simpan emas sekian, maka senilai emas itu cetak uang. Sehingga uang itu juga sebagai gantinya emas. Maka yang dihitung adalah uangnya. Kalau punya uang senilai 85 gram emas atau 595 gram perak, maka dan itu tersimpan 1 tahun, sudah tersimpan itu bukan nggak perlu dipakai, diolah di apa, tapi begitu tahun ke depannya masih sekian, masih sama jumlahnya, masih masuk nisab, bahkan mungkin lebih, maka wajiblah zakat. Jadi selain daripada itu enggak ada lagi usaha yang lebih bagus. Dulu di pondok pesantren kita itu pesantren punya sarang walet. Itu sarang walet kalau orang Jawa Timur bilang tuh waladun soleh. Bukan walet, waladun soleh. Ya. Orang ngasih uang dulu kan, itu nggak wajib bayar zakat. Pada 1 kilonya tuh sekian puluh juta, tapi nggak wajib bayar zakat. Ya, itu. Nah itu ya. Yang ketiga adalah itu kok Allah nggak diterima, dia mau bertobat, mau bayar zakat. Allah yang punya urusan itu. Kata Rasulullah ketika salah bawa zakatnya, aku sudah dilarang Allah untuk menerima zakatmu. Itu. Sehingga Rasulullah nggak menerima. Nah, Rasulullah nggak terima, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah nggak mau terima juga. Rasulullah juga nggak terima zakat ente, masa anda mau terima? Anda takut. Sampai ke sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Itu ya kisah singkatnya ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Malik, mudah-mudahan. Ada lagi yang mau bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya tentang zakat mal, peninggalan rumah dari orang tua, kemudian sama pewaris dijual, dijual dengan harga sudah melebihi harga nisab. Pertanyaan saya, itu yang dikeluarkan 2,5% itu sebelum dibagi atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual warisan nggak ada zakatnya, kan nggak ada haulnya, ya kan? Ada haulnya nggak tuh? 1 tahun nggak? Nisab doang. Kan syaratnya 2 tuh, harus ada nisab dan harus ada haul, baru wajib bayar zakat. Itu ya. Tapi kalau mau dibayarin bagus, ya jadi sedekah ya. Kita kalau jual warisan juga keluarga kita nih, mohon maaf ya, kita keluarin zakat keluarga kita, walaupun belum wajib. Kita niat aja keluarin zakat. Toh rezeki nomplok juga kan, nggak pernah kita usaha, nggak pernah kita cari, tapi dapat warisan gitu kan. Ya, dan itu kalau keluarga kami bagi dulu, karena belum tentu semua ahli waris mau berzakat. Orang nggak wajib juga, nggak wajib kan. Jadi bagi dulu, nah bagian kita baru kita keluarin zakat atau sedekah, ya sedekah. Itu ya. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya, kalau kami bagi dulu, terus kemudian kami keluarkan zakat. Dan memang kurang syarat tuh kalau warisan, jual warisan, walaupun nisabnya dapat, tapi haulnya kan nggak ada haul. Kecuali itu warisan dijual, kemudian uangnya diolah, dikelola 1 tahun, nah itu baru zakat tuh. Ya kan jadi modal kan, diusahakan tuh uangnya jadi modal, sampai 1 tahun ternyata masih nisab, bahkan bertambah, maju usahanya, itu baru zakat ada. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup pengajian kita dengan talqin zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha numat insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah.